जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आपनकर प्रिय साउंड ऑपरेटर टूना मु आसी आपण सामना को पुणी एक नुआ वीडियो यूट्यूब चैनल माध्यम रे बहुत दिन है वीडियो पकेनी यात्रार व्यस्तबहुल जीवन भितर जो अंचल को यात्रा पार्टी जाए से अंचल कलाकार पुराना कलाकार मान वयोज्येष्ठ कलाकार मान खोजी आपण को सामना को आनिबा मोर जो प्रयास चली ता भितर मु जो जो जगार यात्रा करछि कलाकार मान को पाई नहीं तो आज जो वयोज्येष्ठ कलाकार गुरुजन आमर गुरु तांको निकट को आसी पाखरे आज बसीची एटा बड़ भाग्यर कथा तांको पाखरे छिड़ा हबार योग्यता आमर नहीं तथापि बहुत साहस करी आपण मानक पई केवल बसीची केवल तांको आपण सामना को आनिया पई मोर प्रचेष्टा जो जो अंचल को मु जाउची जो जो पुराना वयोज्येष्ठ कलाकार माने घरे अछंती केमती अछंती कोन करछंती तांको लाइफ स्टोरी आपण मानक सामना को आनुची केवल आपण मानक भल पाइया जुगु मोर राति अनिद्रा हेले मध्य समय पैसा सब किछि त्याग करी आपण मानक भल पाइया को पाथेय करी मु आगे चलची तेणु आपण माने एमती मते भल पाउथांतु आपण माने आशीर्वाद करंतु मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु कमेंट करंतु लाइक करंतु आ माध्यम रे मोर आग्रह बढ़िबो आपण मानक सामना को जो कलाकार माने आपण माने हुए तो देखिथिबे आपण को पिला माने देखि नथिबे से सब कलाकार माने केमती यात्रा को आसीथिले तांको परिवार केमती अछंती से केमती अछंती से सब कौन कौन करुले केमती अभिनय करुले से मानको सब आनिबार जो प्रयास मोर जारी रही से हीराखंड मान को उद्धार करिबारे मु जो गोटे पर गोटे पाहुच ऊपर को आगे चली केवल आपण मानकर भल पाइबा पई से भल पाइबा आपण देउथांतु एतिक मोर काम्य मु जहाँक पाखक आसी आज आसी पहुँची जहाँक घरे प्राय यात्रा ठारू तांको घर 40 किलोमीटर से होचंती आमर यात्रा जगतर अद्वितीय जने शौकीन कलाकार संभ्रांत वंशीय कलाकार श्रीयुक्त श्रीमान श्री राजेंद्रपति राजेंद्र भाईना जय जगन्नाथ भाईना प्रणाम जय जगन्नाथ आपन को आशीर्वाद आशीर्वाद सौभाग्यवान भव श्री जगन्नाथ को उद्देश्य रे मु समस्तंकर मंगल कामना करूची जय जगन्नाथ दर्शक मानकर बहुत अनुरोध जे राजेंद्रपति राजेंद्र भाईनांकर गोटे साक्षात्कार आणतु तेणु से आसिकी मु आपण पाखरे यात्रा सारिकी कामाख्यानगर आसिकी पहुँची तेणुक केमती अच्छा कौन कर मोर गोटे गौरव मो श्रद्धेय सान भाई टूना एते परिश्रम करी मो भली गोटे अकिंचन कलाकार निकट को आसी मोर इंटरव्यू नापी से मुझे निजक बहुत गौरवान्वित मन करुँची मुझे गर्वित मन करुँची जाओ समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद ये यात्रा जगतर लुकायित व्यक्तित्व जो माने माने अव्याहति नहीं सारे यात्रा जगतरू से साक्षात्कार नवापाई श्रद्धेय सान भाई टूना सर्वदा प्रचेष्टारत एथिपाई ताको शत शत धन्यवाद महाप्रभु जगन्नाथ निकट में मु प्रार्थना करुँची यहीपरि भाव तार चेष्टा जारी रही था तथा लुकायित अव्याहत प्राप्त कलाकार मानकर से दुख सुखर कहानी जनमानस को सी आणु था यही मोर प्रभु जगन्नाथ निकट में काम्य जय जगन्नाथ। तो मोर ये चैनल माध्यम रे जो कलाकार माने सब घरे अछंती अवसर नहीं कि घरे अछंती से माने समस्ते जे भलर अछंता न बहुत दुखर भी अछंती बहुत कलाकार मोर ये चैनल माध्यम रे जदि किछि सरकार का सहायता मिलंता मु बहुत खुशी होंती जे मु जो चेष्टाटा जारी रखी ता माध्यम रे किछि जदि उपकृत होते मु बहुत निजको भाग्यवान मन करंती जे जा मो जरिया रे किछि लोक उद्धार पाइले तेणु से केते दूर आगो को हम कौन हम से तो मुझे जानी ना तथापि मो चेष्टा रही जारी रही जारी भी रही ये कथा आपण यात्रा को केते मसीह जाइतिले मु यात्रा को आसिली 73 मसीहा प्रथमे तो मु परीक्षा देकरी एमपीसी कॉलेज बारिपदारे उत्तम महांती आम सब सांग आज्ञा
ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁରୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବାଉରୀବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସେ ଥିଲେ ଯିଏ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରର। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହେଲା। ଦେହାବସାନ ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଆମେ ରହିଲୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାପାଟି ମୋର ହେଉଛି ସାତଶଙ୍ଖ, ମାତ୍ର 3 ମାସ ରହିଥିଲି। ତାପରେ ଅଧାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅପେରା। ତେଣୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅପେରାରେ ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ରହିଲି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ, ସାଧବ ଝିଅ ତପୋଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଥିଲା ଆମର ଅଦିତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ପଛରେ ସେଇ ନାଟକ ସିନେମା ହେଲା ସେମ୍ ରାଇଟରଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 20 ଦିନ 25 ଦିନ ଡବଲ ଶୋରେ ଚାଲେ ହାଉସଫୁଲ୍। ସେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଥାଏ 25 ପଇସା, 50 ପଇସା, ଟଙ୍କାଟେ, ଚେୟାର ଥାଏ 2 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ବର୍ଷ ଗଲା। ତାପରେ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ମୋର ଗୁରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରର, ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଆରେ ରାଜେନ, ସେ ମୋତେ ରାଜେନ ଡାକନ୍ତି, କହିଲା ରାଜେନ ତୁ ଯଦି ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟିକି ଯାଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପାର୍ଟି ତ ସବୁ ସମାନ, ଯାତ୍ରା ମାନେ ସବୁ ସମାନ। ସେଠୁ କହିଲା ନାଇଁ ରେ, ଇଚ୍ଛାପୁର ତୋତେ କୁଳମଣି ପରିଡ଼ା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ତୁ ଯା। ସେଠୁ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ କୁଳମଣି ପରିଡ଼ା ଯିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରେ କୁଳ ଭାଇ ଡାକିଲି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ମାଲିକ କୁଳ ଭାଇ ସେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୋ ଜାଗାରେ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଦୁଃଖୀରାମ ସାର୍ ଗୋଟେ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଇଚ୍ଛାପୁରରେ, ମାଲିକତା ଇଚ୍ଛାପୁର ଜଗତସିଂହପୁର, ମୁଁ ସେ ଚା ଦୋକାନରେ ଶୁଣିଲି ଯେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆସିବାଟା ବୃଥା ହେଲା, ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଡେଲାଙ୍ଗ ଫେରିଯିବି, ନହେଲେ ନଗେଶପୁରରୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସୁର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନ୍ୟବର ସୁର ପଟ୍ଟନାୟକ ଇରିଗେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି। ତାପରେ ବେଳିରାମପୁରର ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି 2ଟାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଠିକି ଫେରିଯିବି ଆଉ। ତାପରେ ସେଠୁ କୁଳମଣି ପରିଡ଼ା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଲିକ କୁଳ ଭାଇ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ 2 ଜଣ ରଖିସାରିଲେଣି। ଆଉ କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଗୁର ଭାଇ ଚିନୁ ଭାଇ ଏମାନେ ଚାଲିଗଲେ ତୁଳସୀକି। ତେଣୁ ଗୁର ଭାଇ ହିରୋ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ମୋତେ ସେ ହିରୋ ପୋଷ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମହାନ୍ତି ରହିଲେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ 2 ଜଣ ରହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ମୋର ରାଜେନ୍ଦ୍ରପତି ଦରକାର, ମୋର ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୋର ରାଜେନ୍ଦ୍ରପତି ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ମୋତେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବୁ ଦରମା? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଚଳିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା? ତୁ 3,500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି ଦରମା, ତା'ମାନେ ମାସକୁ 350 ଚଳିବ? ହଁ ଭାଇ ଚଳିଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସୁନା ଭରିଥିଲା 350 ଟଙ୍କା। 350 ଟଙ୍କା ସୁନା ଭରିଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଧର 10 ଭରି ସୁନା ବର୍ଷକୁ ଜାଣି ସେତେବେଳେ 10 ଭରି ସୁନା। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ରହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ରୋଲ୍ ଯେତିକି ପଡ଼ିଲା ସବୁ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ସେଠୁ କ୍ଷୀର ଭାଇ ଯେ ରାଇଟର ଥିଲେ, କ୍ଷୀର ଭାଇ ସେଠୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦୁନିଆ ନାଟକର ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ଟି, ହିରୋ ରୋଲ୍ଟି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତୁ ଏଇଟା କର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ୟାଚ୍ ନାଟକ ମାନଙ୍କରେ ଜଣଙ୍କର ରୋଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରେ, ମୁଁ ତା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ସିଏ କେମିତି କରୁଥିଲା ମୁଁ ସେମିତି ନ କରିକିରି ମୁଁ ମୋ ତାଠୁ କିଛି ଗୁଣ ଆହରଣ କରେ, ପ୍ଲସ୍ ମୋ ନିଜତ୍ୱ କିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆହୁରି ଆଦୃତ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମା ଶାରଳାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ଆହୁରି ଆଦୃତ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ନାଟକ ବି ରିପିଟ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆସିଲା ଆମର ଭୈରବନାଥ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ, ଭୈରବ ଗାଙ୍ଗୁଲି, କାଲକାଟା। ଓରିଜିନାଲ କପି ରାଇଟିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ନାଟକ ନୁହଁ, ଆଣିକିରି ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦ କରିବା ନୁହଁ, ଓରିଜିନାଲ କଲିକତା ନଟ କମ୍ପାନୀରେ ନାଟକ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ତେଣୁ ମା ମାଟି ମାନୁଷ ହେଲା ନଟ କମ୍ପାନୀରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ମା ମାଟି ମଣିଷ। ଇଚ୍ଛାପୁରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛାପୁରର ଯେଉଁ ନାଟକ ମା ମାଟି ମଣିଷ, ଅଚଳ ପଇସା, ନାମ ଭୂମିକାରେ, ଶ୍ରୀଚରଣୀ ସୁମା, ମଇଳା କାଗଜ, ସେ ନାଟକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସବୁ କଳାକାର କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାଟକ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଅଲଗା ଥିଲା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ରାଇଟର ସେ ଅଲଗା। ତାରି ଅନୁସାରେ ଆମର ଅନ୍ତୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ।
ତେଣୁ ମା ମାଟି ମଣିଷରେ ଆମର ସବୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ଚରିତ୍ର ଥାଏ। ହିରୋ ମାନେ ଜଣେ ହିରୋ କରିବନି, ସେ ହିରୋ କରିବ, ସେ ଫାଦର କରିବ, ସେ କମେଡ଼ିଆନ୍ କରିବ, ସେ ଭିଲିଆନ୍ କରିବ। ତେଣୁ ମା ମାଟି ମଣିଷରେ ମୁଁ କହିଲି ଭିଲିଆନ୍, ସେ କ୍ଷୀର ମହାନ୍ତି କଲେ ହିରୋ, ମୁଁ କହିଲି ଭିଲିଆନ୍। ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ମା ମାଟି ମଣିଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଚଳ ପଇସା ପରେ ନାମ ଭୂମିକାରେ ନାଟକ ଏମିତି। ତାପରେ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ କିଛି ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ ମନମଳିନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛାପୁର ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଇଚ୍ଛାପୁର ଛାଡ଼ିକିରି ତରଳାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଲା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ସେଠି ଯାଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସେଇଠୁ ଗୁଣ୍ଡାବାବୁ, ଦଣ୍ଡାବାବୁ, ରଘୁ ମହାପାତ୍ର ମୋତେ କହିଲା, ଆରେ ତତେ ତ ବିଗିନିଂରୁ ଆମେ କହିଛୁ କୁଳମଣି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼। କୁଳ ଭାଇ କହିଲେ ସିଏ ମୋର ସବୁ ନାଟକରେ ହିରୋ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛାପୁର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇଟା ହାଫ୍ ସିଜନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ ସିଜନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ହାଫ୍ ସିଜନ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠି ପାର୍ବତୀରେ ମୁଁ ଯାଇ ଜଏନ୍ କଲି। ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନାଟକ ପାଗଳକୋଟି ଭୈରବ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କର, ସେଟା ଅନୁବାଦ ଥିଲା, ଗମ୍ଭୀର ପରିଜା ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ। ସେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ପଠାଣି ଭାଇ, ପଠାଣି ସାହୁ ହିରୋ ରୋଲ୍। ପଠାଣି ଭାଇଙ୍କ ରୋଲ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାଟା ଅଲଗା। ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଟୋଟାଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ଯାତ୍ରାପାଟି ନଥିଲା। ମୋର ନିଜର 3ଟା ଟ୍ରଙ୍କ ଥାଏ। 3ଟା ଟ୍ରଙ୍କରେ ମୋର ମିନିମମ୍ 5ଟା ସୁଟ୍ ଥାଏ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କୋଟ୍, ଇନର କୋଟ୍, ଟାଏ, ଜୋତା। ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଲର୍ ଜୋତା, ସେ ଟାଏ, ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସବୁ କୋଉଠୁ ମଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସେ ଭାଇନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଶୁଣିଛି ବୋଲି ସେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସବୁ ପଇସା ପଠାନ୍ତି ଏସବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ନେଇଯାଏ ଆମର 75%, ବେଶଭୂଷା ଆଉ ଚେହେରା ଯେଉଁଟା, ଆହାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ମେକଅପ୍ କରିନିଏ। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍, ଚେହେରା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଟାଇ ବାନ୍ଧିକି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସେତେବେଳେ ଟାଇ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ପରେ ଗଲି, ତାପରେ ତରଳାପଡ଼ା, ତାପରେ ପାର୍ବତୀରେ ମୋତେ 90 ବର୍ଷ ରୋଲ୍ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବନ୍ୟୀ ନାଟକରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିଜା 90 ବର୍ଷ ରୋଲ୍। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ମୋ ଇଏ କରିଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ସେତେବେଳେ ମଦର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆମର କାଳିର ଭଲ ନା କ'ଣ, ପ୍ରତାପ ସ୍ତ୍ରୀର କଲ୍ୟାଣୀର ବାପା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ପୁଣି ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼, ମାନେ ବାପା ସମାନ। ଆପଣ ବୁଢ଼ା ପାଠ କରୁଥିଲେ? ବୁଢ଼ା ପାଠ। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ରୋଲ୍ ନଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ କରିବି 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା, ଆଉ ତାର ଦିନ କରିବି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାରେ ଭିଲିଆନ୍, ତାପର ଦିନ କରିବି ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାପର ଦିନ ମହାଭାରତରେ କେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କରିବି, କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିବି। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ ଯେଉଁଦିନ ମନ ହେଲା। ଇଚ୍ଛା ପରେ ଆମକୁ ସେଇଆ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଜି ତମେ, ମୁଁ ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରୁଛି, ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ନ କରି ତମେ ଏଇ ପାଠଟା ଆମେ ବଦଳେଇକିରି ଆମେ ଆମର କରିଦେବୁ। ମହିଳା କାଗଜ ନାଟକରେ ମୁଁ ହିରୋ କରିଛି, ମୁଁ ହିଁ ଭିଲିଆନ୍ କରିଛି। ମହିଳା କାଗଜରେ ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭିଲିଆନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିରୋ କରିଛି, ମୁଁ ଭିଲିଆନ୍ ବି କରିଛି। ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଦୈତାରୀ ଭିଲିଆନ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୈତାରୀ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସପୋଜ୍ ଆମର ଯେତେକ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ ସବୁ ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ଖାଲି ଭିଲିଆନ୍, ନା ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଖାଲି ହିରୋ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେ ଭିଲିଆନ୍ କରିବେ, ହିରୋ କରିବେ। ଏବେ କାହିଁ ଥିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କବାଟଟା ଚାଲିଦେବା କି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲା ସମୟରେ କଲେଜରେ କ'ଣ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ? ଅଭିନୟ ପ୍ରତି କ'ଣ ପିଲାବେଳୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା? ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ 3ୟ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଠ କରୁଥିଲି। ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ନାଟକରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମର ହରିଶ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ସିନେମାର ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ଲସ୍ ଟେଲିଭିଜନ ସିନିୟର ଡାଇରେକ୍ଟର ହରିଶ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ 3 ବର୍ଷ ଦିନଠୁ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗାଁରେ ଯାଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବୋଉ ଏଇ ଗାଁରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ହରିଶ ଛୋଟ ଛୁଆ କାଖେଇକି ସେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରେ, ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ରୋଲ୍ଟା କରେ ହରିଶ ମହାନ୍ତିର। ତାପରେ ବିବି ହାଇ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା ହେଲା, ସ୍କୁଲରେ ବି କରିଛି ଏଠି ବିବି ହାଇ ସ୍କୁଲ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଉ ସେଠୁ ନାଟକ ହୁଏ, ମହାଭାରତ ନାଟକ ହେଲା, ମୁଁ କରୁଥିଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ରାଜକିଶୋର ରାୟ ଆମର ମାଳବିକା ରାୟଙ୍କ ବାପା, ମନସ୍ୱିନୀ ରାୟ ଆମର ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟଙ୍କ ବାପା, ସେ ଥାନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ। ସିଏ ମୋତେ ସେଠି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ିଆ ପାଠ କରୁଛୁ,
ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଦିନୁ ତ ଦଶମରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏକାଦଶ ମାଟ୍ରିକ ତା ଦଶମରେ, କହିଲେ ତୋ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି କ୍ଲିଅର, ତ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜାରି ରହୁ, ତୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ତାହେଲେ ଗଲେ ବି ତୋର ଭଲ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଥିଲି, ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ରାଉତରାୟ ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆସିଥିଲେ ବେଣିରାମପୁରରେ। ସେତେବେଳେ ନଡ଼ା ତଳେ ପାଳ କରୁଥିଲା, ଉପରେ କିଛି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଡାଳ ସାମୁଡ଼ିଆ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ କଟରେ ଗଣିକି ମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି କେମିତି ଶୁଣିଥିଲି ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ରାଉତରାୟ କେମିତିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଇଠୁ ପାଟି କଲେ, ସେଠି ଶୋଧିଲେ, କହିଲେ ଏରି ଶଳେ ଯଦି ଇଏ କରୁଛ ସିଏ କରୁଛ। ସେଠୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦିନେ ଆଙ୍କରି ଭଳିଆ ହେବି, ଆଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି। ଏବଂ ସେଇଆ ହେଲା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା ଥିଲା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗଣ ନେଟ୍ରେ ଆର୍ଟ ଭାଇ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲୁ, ଏକା ରୁମ୍ରେ ବି ରହିଲୁ, ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ରାଉତରାୟ ମୁଁ। ତେଣୁ ଶୀତ ଜୀବନର ଅନେକ ଯେତେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପାର୍ଟିରେ ମାନେ ଆମର ଗୁରୁ ଯିଏ ଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବି ଆସିଛି, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଉପଦେଶ ପାଇଛି, ବହୁତ ତାଙ୍କଠୁ ଏମିତି ଥିଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯାତ୍ରାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉ। ସେତେବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାତ୍ରାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅଫିସର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଦଶପଲ୍ଲାରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ ଏଠି ଗାଁ ପରେ ଦଶପଲ୍ଲା ହାଇସ୍କୁଲ, ବିବି ହାଇସ୍କୁଲ, ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜ, ତାପରେ MPC କଲେଜ ବାରିପଦା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଥିଲେ ସବୁ। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଗଲେ BDO କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରେ, କି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଲେବୁଲକୁ ଗଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି, SDO କୁହାହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, କଲେକ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାକେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାତ୍ରା ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ରହିଲୁ କେମିତି, ଆମେ ତ ସେଇ କ୍ୟାଡର ଲୋକ ନା, କି ଆମେ ବି ଆଇଏସ୍ ପାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ପୋଲିସ, ମୁଁ ସେଭଳି ଥିଲା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ଗଲିନି ସିନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କାହିଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖରାପ କ'ଣ, ମାନେ ଖରାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଣିଲି, ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ କରେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ଉତ୍ତମ କୁମାର ସେ ଅମାନୁଷ ସେ ଛୋଟି ଛୋଟି ମୁଲାକାତର ହିରୋ ଉତ୍ତମ କୁମାର ଆସି ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବି ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ଲୁଚିକିରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏଟା ଧୀରେ 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ଖଣ୍ଡିଏ ଡି ମଡେଲ ଟ୍ରକ୍, ତାରି ଉପରେ ଜିନିଷ ଟ୍ରକ୍ ନିଜେ ବାକ୍ସ ଫାକ୍ସ ଲଦି ଆମେ ସବୁ ଯାଉ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଯାତ୍ରାର ଉନ୍ନତି ହେଲା, ବସ୍ ଆସିଲା, ଆସିବା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯାତ୍ରାର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନଗ୍ନତା, ଏବେ ନଗ୍ନତାଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନଗ୍ନତାକୁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଚାପ୍ଟର ତ ନଗ୍ନତା ଚାପ୍ଟରଠୁ ପଛରେ ଯିବା। ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଆଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପରେ ବିବାହ ନା ବିବାହ ପରେ ଯାତ୍ରା? ନାଇଁ ଆଗ ଯାତ୍ରାଟା, ଯାତ୍ରା କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବିବାହ ହେଲା? ଯାତ୍ରାରେ 8-9 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବିବାହ ହେଲା। ତ କେତେ କେଉଁଠୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ବାରବାଟୀ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାନେ କୁଆଖିଆ ପାଇଁ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଠି। ଠାକୁର ନାରାୟଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ 365 ଦିନରୁ 362 ଦିନ ରହନ୍ତି ପାଣିରେ, ପାଣି ଭିତରେ, 3 ଦିନ ବାହାରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସିଏ ବି ମୋ ସେଇ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେଇ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ନୁହଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ଆଚ୍ଛା ନା ନା, ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଠାକୁରାଣୀ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତ? ସେଇ ଗାଁରେ ଖୋଜିକି ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାର। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଉ ମୋ ମଳାଶ୍ୱର ବି ଜଣେ କାଳିବାବୁଙ୍କ ଥିଏଟର ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାର ଥିଲେ, ଭଗବାନ ରଥ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି କଳାକାର ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଏମିତି ମାନେ ଖୁସିରେ ଗାଁରେ ନାଟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ମ୍ୟାରେଜ, ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା। ମ୍ୟାରେଜଟା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସବୁ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ? ମୋ ବାପା ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପତି, ସେ 1929 ମସିହାରେ ବିହାର ପାଟନାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇନଥିଲା ନା, ତେଣୁ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ଚାକିରି କଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର। ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିଲେ ଡାକ୍ତର। ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଖରାପ, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଖରାପ ନଥିଲେ, ପଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କାଉଟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସର ଥିଲେ, ହାୟର ରାଙ୍କରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଟାୟତ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବସେଇଲେ।
ଭୁବନ ପର୍ଜଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଜ୍ଞା କାମାକ୍ଷାନଗର ସେତେବେଳେ କାମାକ୍ଷାନଗର ନାଁଟା ଥିଲା ମଢ଼ି କ'ଣ ମଢ଼ି ମଢ଼ି ମୋଢ଼ି ମଢ଼ି ହଁ ଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାଉଁରୀ କାମାକ୍ଷା ଆସାମ ଆଚ୍ଛା କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଲା କାମାକ୍ଷା ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମଢ଼ିର ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ହେଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଆଚ୍ଛା ବ୍ରିଗେଡ଼ିୟର ରାଜା କେପି ସିଂ ଦେଓ INB ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ମୋର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ନିଗୁଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ବାପା ତ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବାପା ପରେ ରିଟାୟାର କଲେ ଗଲା ଆଉ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇନା ଥିଲେ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କୋପଡ଼ି ସୋସାଇଟି ଆଚ୍ଛା ଅଡ଼ିଟ୍ ଅଫିସର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ତଳେ ଭାଇନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଷରେ ରହିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇନା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେଣି ଚାଲିଗଲେଣି ଆଉ ତା ତଳେ ଭାଇନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ସେଠି ହଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇଠି କଟକରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇଠି ପୁଅ ଝିଅ ସେଇଠି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ବି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଡ଼ିସନରେ ତାଙ୍କର ହୁଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବ୍ରତଘର ହେଇଥିଲା ମେ ଫେୟାରରେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ବି କଲେ ମେ ଫେୟାରରେ ଏବଂ ସେ ଝିଅ ବି ବାହା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ତ ଗାଉଁଲି ରକ୍ତ ଗାଁରେ ଆସିଲେ ସେ ରହନ୍ତି ପୁଣି ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ସେ ଆସିବେ ଗାଁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିବେ ତା ତଳ ଭାଇନା ଥିଲେ ଚିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ସେତେବେଳେ OSC ବି ଥିଲା ତ ଆଉ ତା ତଳେ ମୋର ସେ ନାନୀ ଭିଣୋଇ ଯିଏ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫିସର ସେ ରିଟାୟାର କଲେଣି 96 ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି 96 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା ତଳେ ପୁଣି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଥିଲେ ସବାଷ୍ଟେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋପରେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସାନ ଆଉ ତେଣୁ ଘରେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ କାହିଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କଲି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କଥା ଡାକ୍ତର ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଡକ୍ଟରର ପୁଅ ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେଲି ଲୁଚିଯାଏ ଭାଇନା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ନେବା ପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆଭଏଡ଼ କରି ଲୁଚିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା 7 ସଂଘ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘନ ଘନ ଆଟାକ୍ ହେଲା ମୋତେ କେମିତି ଆଣିବେ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରୁ ଥିଏଟରରୁ ନେଇ ଆସିବେ ତାପରେ ଦୁଃଖୀରାମ ଭାଇ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ କାହିଁ ତୁ ରହୁଛୁ ଏଠି ଯାହା ଭାରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିକି ରହିବି ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ଅଗାଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ହଁ ମୂଳ କଥା ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାର ସେ ତ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଏଟରଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ବେମୁକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ରାମପ୍ରସାଦ ତିହାରୀ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାତ୍ର ବୁଲବୁଲ ସେ ପରିବେଶଟା ଅଲଗା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷ ତିଆରି କମାରଶାଳ ତେଣୁ ନାଟକ ଦେଖିବ ନାଟକ ଶିଖିବ ରିହର୍ସାଲ ଦେଖିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲି ସେଇଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଉପର ସ୍ତରରୁ ତଳକୁ ଆସିବ ଉପରୁ ଆସିବ ତଳକୁ ତୁମର ନିଜତ୍ୱଟା ଡେଭଲପ୍ ରହିବ ତଳୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବ ତେଣୁ ଥିଏଟରରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ରପତି ଥିଏଟରର ହିରୋ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରର ହିରୋ ହେଇ ଯାତ୍ରା ରହିବ ତେଣୁ ବିଗିନିଂରେ ମୁଁ ହିରୋ ହେଇ ରହିବି ତେଣୁ ବିଗିନିଂ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା 13 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକରି ସଂଘର୍ଷ କରିକିରି ଯାତ୍ରାରେ ତିଷ୍ଠିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଉପରୁ ଆସିବି ଉପରୁ ଆସିକିରି ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ତେଣୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲି ତ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶା ଥିଲା ପେଶା ନଥିଲା ପେଶାରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଘରୁ ପଇସା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦରମାକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ମୁଁ କୌଣସି ଦରମାରେ ଘରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ବି କରିନି କିଛି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଦରମା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାର ଅବ୍ୟାହତି ନେଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଦରମା ଥିଲା ବୋଧେ 35,000 ଟଙ୍କା ଏବେ 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 ଭଲ ଦରମା ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବେ ଗରିବ ପୁଅ କି ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ପୁଅ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ହଁ ସେ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମାନେ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ କରେ ନା ଆପଣ କରନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ପୁଣି ଯୋଗୀ କରୁଥିଲି ଟୀକା ଗୋବିଚନ୍ଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋବିଚନ୍ଦ୍ର କରୁଥିଲି ଯୋଗୀ କରୁଥିଲି ଆଉ ଚାଷ ସେମିତି ବହୁତ କିଛି କରିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ମା ମାଟି ମଣିଷରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଛି ହିରୋ ଭିଲି ଇଏ
বীরেন চৌধুরী ভিলিয়ান করছি সেইଥିରେ ବି ହିରୋ କରିଛି ଶିବା କରିଛି ହଁ ଗରିବ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଲା ଆଚ୍ଛା, ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ସେଇଟା ବି କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅପସନ୍ ଥାଏ ମୁଁ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ ହଁ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଗତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଛି ଆମର ବାଣହରଣ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ନାଟକ ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଉ ତମେ ସେ ଭୀଷ୍ମ ରୋଲ୍ଟା କରିବ ଭୀଷ୍ମ ରୋଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୀଷ୍ମ ତିନି ଚାରିଟା ଫଟୋ ସିନ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ 15 ଦିନ ତୁମକୁ ରିହର୍ସାଲ୍ ଦେଇପାରିବିନି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରିହର୍ସାଲ୍ ଦେବି ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏବେ ତ ଭୀଷ୍ମ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ହଁ ଏବେ କରିଥିଲି ସଂଳାପ ବୋଧେ ଦୀପଦ ମନେ ପଡ଼ିବ କହିପାରିବେ କି ସେଇଟା ସେଇ ଅମିତାଭ ସଂଳାପଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ କହିଦିଏ ମୁଁ ରାଇଟରର ସଂଳାପ ରଖେନି ପ୍ରାୟ ରଖେନି ତାଙ୍କ ଥିମ୍ଟା ରଖେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମନ ଭିତରେ 100 ଥର କହେ ମୁଁ ଭାବେ ମନରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛି ସେଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ରାଇଟରଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାଇଟରଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ରଖେ ମୁଁ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ପଦେ ଅଧେ କହିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ମନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଖିଦିଏ ଆଜି ରୋଲ୍ ଅଛି ମାନେ ମୋତେ ଘଣ୍ଟାଟା ହେଲେ ମୁଁ ସେ ରୋଲ୍ଟା କରିଦେବି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ନାଟକ ପରେ ଭୁଲିଯାଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲିଯିବି କାରଣ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦିଏ ନା ତେଣୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ କରିଦିଏ ସାଙ୍ଗେ ଆଚ୍ଛା ପୁରୁଣା ନାଟକର ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ମନେ ଅଛି ପୁରୁଣା ନାଟକର ଗୋଟେ ଅଧେ ସଂଳାପ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆଉ ପରିଭାଇ ଥାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପରମାନ୍ଦର ଆଉ ତାଙ୍କର ତାରାପୁର ଉତ୍ତର ପଡ଼ିଥିଲେ ପାର୍ବତୀରେ ଥିଲେ ସ୍ଥିର ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳ ନାଟକ ସେଇଟା ପାଗଳ କୋଠିର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ କରୁଥିଲେ ଭିଲିଆନ୍ଟା ମୁଁ କରୁଥିଲି ହିରୋଟା ସିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ପାକୁଆନା କରୁଣାକର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆମର ସେ ସୁକାନ୍ତ ସିଏ କରୁଥିଲେ ସେଠୁ କଥାଠୁ ଚାଲେ ସୁରେଶ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମାନେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ ଛଳନା କରି କହୁଥିଲେ ମୋ ଏକ୍ସଟେମ୍ପରଟା ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟକରାଟକରି ହେଇଯାଏ ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବସେଇଦେବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବସେଇଦେବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟକରାଟକରି ହେଇଯାଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଟକରାଟକରି ହେଇଯାଆନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସେଠୁ ଗୁଣ୍ଡା କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା ଆଜି ଟକରାଟକରି ହଉ ହଉ ସେଠୁ ପାକୁଆନା ମୋତେ ପରିଭାଇ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ସେ ନାଁଟା ଥିଲା ସୁରେଶ ଆରେ ସୁରେଶ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୋର ଡାଇଲଗ୍ଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବେ ଡାଇଲଗ୍କେ ଆସିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ପାକୁଆନା ଆସିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ମୁଁ କହିଲି ସୁରେଶ ଆରେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦି ମିନିଂ ଅଫ୍ ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦି ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବନ୍ଧୁ I know that we can't. In your language, no faith upon human being, no confide between friendship. Instead of obligation, treachery. This is the society. This is the world. Thanks. Many thanks, my friend. Many thanks. Catching the ପରିଭାଇ ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲିଗଲା ପରିଭାଇ ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲିଗଲା ପାକୁଆନା ଦେଖିଲେ ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲିଗଲାଣି ପାକୁଆନା ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇ ପଳେଇଥିଲେ ପରିବା ଠିଆ ହେଲା ମୋତେ କହିଲା ହାଇରେ ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେବି ଆଜି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ମୋତେ କହିଲ ମୁଁ କହିଲି ଗୁଣ୍ଡା ମୋର 40 ପଇଲା ଗୋଟେ ମଜା ଏମିତି ଡାଇଲଗ୍ଟା ବି ତିଆରି କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏମିତିକି ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି କିଛି ଅଛି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଭିତରେ ଯାତ୍ରାର ତ କେତେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ପରମିସନ୍ ମିଳିଲାନି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲେ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି ଥିଲା ଆମର ଜୟପୁର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରଥ ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କର ପୁତୁରା ଆଚ୍ଛା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାଣି ବୋଧେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପରମିସନ୍ ଦେବେ ନା କଲେକ୍ଟର ପରମିସନ୍ ଦେବେନି ତା କଲେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସେ ଆଭଏଡ଼ କରିକି କେବେ ହେଲେ କଲେକ୍ଟର ଦେବେନି କମିଟି ବାଲା ଗଲେ ଫେରି ଆସିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଗଲେ ଫେରି ଆସିଲେ ମୁଁ ଗଲି ସେ ତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବସିଥାନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ମେ କମିଂ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମିଂ ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଯାତ୍ରା ଇଚ୍ଛାପୁର ଅପେରା ଜଷ୍ଟ ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ପ୍ରେ ୟୁ ଫର୍ ଦି ପରମିସନ୍ ହାଉ ଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଲିଭ୍ କହିଲେ ବସ
କହିଲେ ତ ପରମିସନ୍ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, କାଲି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ ପରମିସନ୍ ଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ଦେଲୁ। ପରମିସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଅନ୍ୟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଦେବେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଏନ୍ କରୁଛି କାଲି ପରଦିନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଳେଇ ଆସ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠୁ କୋରାପୁଟରୁ ପଳେଇଲୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଶ୍ରୀନିବାସ ସାର୍ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ। ଆମେ କହିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏଇଠି 5 ଏକର ଜାଗା ମୁଁ ତୁମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନାଁରେ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସେତେବେଳେ ଯେ ପଚାରୁଛି ଜମିବାଟିର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ ଜାଗା କିଣିପାରିଥାନ୍ତୁ। ମାଲିକମାନେ ଜାଗା ମାଗଣାରେ ଦେଉଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ପାଇଁ କୁଳମଣି ପରିଡ଼ା ମୋ ନାଁରେ 1 ଏକର ଜମି ବି କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ହେବ ବୋଲି। କହିଲେ ମୋ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ କିଣିଲେ ପୁଅ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ମାର୍ଫତ ହେଲେ ପୁଅ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ତେଣୁ ମୋ ନାଁରେ ରହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାପୁରକୁ? ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଧାନ ହେବ ଯାହା ହେବ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଚଳିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକିରି ମଝିରେ କିଛି ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ମୁଁ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲି। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କହିଲେ, ସେ ଠିଆ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏରେ, ଗନ୍ଧିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗନ୍ଧିଆରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେ ମର୍ଚ୍ଚ କରିଗଲା, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଥିଲା ଗନ୍ଧିଆ ବି ଥିଲା। କହିଲେ ତୁ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେବ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମା ମୁଁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନା, ତୁ ଠିଆ ହେବେ। ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ଜିତିଲି। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ହଁ ସରପଞ୍ଚ ହଁ ଆମ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଏରିକା। ଆଉ ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ, ଲୋକ ପଇସା କରିଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହଁ ଭଲ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ଟା ପିରିୟଡ଼ଟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୈତାରୀ ଭାଇନା ଆସିଥିଲେ ତାରିଣୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ତମେ କାଠଗଡ଼ାରେ। ତା ଗଲା ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ଯିଏ ଭିଲିଆନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ 2 ଜଣ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦିଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଜୋରନ୍ଦାରେ ପାର୍ବତୀ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଧେ, ସମୁଦି ଉଡ଼ିଗଲେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଜାଣିଥିଲେ ପର ଟପ୍ ବୟ। ଆଚ୍ଛା 5 ବର୍ଷ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ସରପଞ୍ଚ? ହଁ ସରପଞ୍ଚ ନାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସରପଞ୍ଚ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ପାର୍ବତୀ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବି, ଯେଉଁଦିନ ଦରକାର ହେବ ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ପାଠ କରିବି। ମୋ ପୋଷ୍ଟରେ ଦୁଃଶାସନ ବାବୁ ରହିଲେ, ଦୁଃଶାସନ ପଣ୍ଡା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ବି ରହିଲେ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଯାଏ, ବେଳେ ନନାଙ୍କର ପାଠ କରିଦିଏ, ବେଳେ ଦୁଃସାହୁ ପାଠ। ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା କିଛି। ମୁଁ କହେ ଦୁଃସାହୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଠଟା କରିଦେଇମ, ହଁ ଭାଇନା କରୁନ, ମୁଁ ବରଂ ଶୋଇବି ଟିକେ। ଆଉ ନନା ବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନନା ବି ସେଇଆ କହିବେ, ତୁ ଆସୁଛୁ, ତୁ ମୋ ରୋଲ୍ଟା ଆଜି କଲୁ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ସେତେବେଳେ କଳାକାର ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଚିମୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏବେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତଟା ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ମୋ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ସେଇଆ। ତେଣୁ ତମର ଯାତ୍ରା ଯାହା ହେଇଯାଉ, ମୋ ଦରମା ଗଣ୍ଡାକ ମୁଁ ପାଏ, ମାଲିକ ବୁଡ଼ି ଯାଉ କି ଅନ୍ୟ କି ଛୋଟ କଳାକାର। ଏବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ଯାଏ, ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖେ, ପୁରା ଦେଖେନି। ଆପଣ ସମୟରେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି କି କିଛି? ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆମର ଗୋଟେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଯେମିତି 9 ମାସ କି 10 ମାସ ସମୟ ରହେ, ସେମିତି ରିହର୍ସାଲ୍ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟଟା, ଏତିକି ସମୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ପଥରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ରିହର୍ସାଲ୍ କେତେ ଦିନ ହେଉଥିଲା? ମାସେ। ଗୋଟାଏ ନାଟକ ମାସେ, ବେଳେବେଳେ 1.5 ମାସ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସୌମ୍ୟବାବୁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ, ମାନେ ମୋର ମାନ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାତ୍ରା ଜଷ୍ଟ ନୂଆକିରି କରିଥାନ୍ତି 6ଟା ଅପେରା, ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କାରଣ ସେ ମୋ ନାଟକ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟା ଇଚ୍ଛାପୁର ପାଖରେ, ବାଲିକୁଦା ଜମିଦାରଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସେମାନେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଗୋଟେ ମାସ ଚାଲୁଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ଚାଲୁନି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଟା କେବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ପସ୍ରେ ଏଟା କରିଦେଲେ, ଯଦି ବା କଲେ
ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନାଟକଟା ନିଜେ ପଢ଼ିବେ, ହୁଁ ଶୁଣିବେ କ'ଣ ହେଉଛି। 2ରେ ଆପଣ 6 ଦିନ ରିହର୍ସାଲ କଲେ, 10 ଦିନ ଯେହେତୁ ସମୟ ଦିଆହେଉଛି, 3 ଦିନ BGM, 1 ଦିନ ଫାଇନାଲ୍, 6 ଦିନ ରିହର୍ସାଲ। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆପଣ 6 ଦିନ ରିହର୍ସାଲ, ସେତେବେଳେ ମାସେ ରିହର୍ସାଲ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ଆସିଲେ ନାଟକ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବସୁଥିଲେ, ଭଦ୍ରଲୋକ ବି କିଛି ବସୁଥିଲେ, ନାଟକଟା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। କିଶୋର ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, କିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ପାର୍ବତୀରେ ମୁଁ ଥିଲା, ନାଟକ ପଢ଼ା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଢ଼ା ହେଲା ହଁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହଁ ସଜେସନ୍, ନାଟକ ଚାଲିଲା। ଏବେ କ'ଣ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାରଉ ଗାରଉ ଠ, ଯଦି ଠଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଲା ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଯଦି ବଙ୍କା ତେଢ଼ା ହେଲା ମାଲିକର ପଇସା ଗଲା, କଳାକାର ମାନେ ନାମ ନେଲେ, ଆଉ ତେଣିକି ସେ ତାଙ୍କର ଠ ବାଲା ଧରିକିରି ଗଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ହେଉଛି କେତେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ଏମିତି ଲବିଟା, ଲବି ଚାଲିଛି। ଏମିତି କଳାକାର ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋ ଉପରେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ନାଟକ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଳେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖିବ ନାଟକ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେବ, ଷ୍ଟୋରିଟା ସେଇଆ କରୁଛି ଚଳିବ। ଆଉ ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେଇଆ ନାହିଁ, ଜଣେ କଳାକାର ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ କହିବ ମୋ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅ, ନାଟକ ଫ୍ଲପ୍ କରିବ। ତ ସମସ୍ତେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ନାଟକଟା କରିବା କଥା। ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଡ୍ରାମା, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଇଏ ଚରିତ୍ର ନେବ, ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ହେଉ କି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ହେଉ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ସେ 10 ଦିନ ଡିରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଗଲା ପରେ ଯେତିକି ବି ଶିଖେଇଲେ, ଇଏ ତାକୁ ସେତିକି ଶିଖିଲା ପରେ ପୁଣି ମାସେ ପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଚାଲୁଛି। ସେ ପୁଣି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ମିଶିବ ହେବ ନା, ତା ଭିତରେ କିଏ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ବାଘ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ବାଘୁଣୀ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ନିଜ ନିଜ ଢାଞ୍ଚାରେ କରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ, ନାଟକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଡିରେକ୍ଟରର ଡିରେକ୍ସନ୍ ବି କିଛି ରହୁନି, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁନି, ଯୋଉଟାକି ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ନାଟକର ମାନ ବି ଖସୁଛି। ନାଟକର ମାନ ଖସୁଛି। ଭଲ କାହାଣୀ ସିନା ହେଲେ ହେବ। ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ, ଆମ ହର ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ କେତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ନାଟକ। ଆମ ଅରୁଣାଙ୍କ ନାଟକରେ ରୋଲ୍ କରିଛି, ହର ବାବୁଙ୍କ ନାଟକରେ ରୋଲ୍ କରିଛି, ଆଉ ଟୁନା ବାବୁ ତ ନାଟକ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆମର। ନା, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଟୁନା ସାର୍ ନାଇଁ ଆମର ଇଏ ମ ଓଡ଼ିଶା ପରା ରାଇଟର ମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍, ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ, ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଟକ, ନାଟକ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି କିଏ ଆଇଲାଣି, କିଏ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାର ଥରେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯାଇଥିଲି ସେ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସିନ୍ ଦେଖିଲି, କ'ଣ ସେ ନାଟକ ନାଁଟା ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଆଡ଼େ ମୁଁ ସୁରେଶକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ତୁ କେଉଁଠି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛୁ ରେ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେ ଅମକ ମାନେ ଗୋଟେ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ଭାକାର ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଇଟା ସେ ନାଁଟାକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ହେଉଛି ସେୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅନୁସାରେ ନାଟକ ହେଉଛି, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ କି ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ନାଟକଟା କ'ଣ? ଏବେ ଗୋଟିଏ ଲେଡ଼ିସ୍ ନାଁରେ ନାଟକଟିଏ ହେଇଥିଲା, ସେ ନାଟକ ହବ କ'ଣ, ନାଟ ପାର୍ଟି ବି ବନ୍ଦ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ପରା। ଆଉ ସେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ବି ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାଁରେ ନାଟକ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଛି ଛାକର କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ଲେଡ଼ିସ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରୁଥିଲେ, ତୁମେ କାହିଁ ଏ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ, ଏ ନାଟକରେ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଭାଷା। ସେଇଟା ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଏବେ ଦେଇଥିଲି, କିଏ କେତେବେଳେ ଆମ୍ବଟା କୁଆ ଆମର କହିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁକିନ୍ଦା ଆମର ଇଏ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଏବେ ବି ଭଲ ପାଇବା କମି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଅଛି ନା। ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କଳା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ହୁଏତ ଅଭିନୟଟା କମିଯାଇଛି, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ତୁଳନାରେ କଳାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, କଳା ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ଅଛି। କଳାକାରଟା ଜନ୍ମରୁ କଳାକାର ନା, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ତ ପାଟିରୁ ଆସୁଛି ଅବସର ପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଅବସର ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ସ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା? ନା, ମରେ ନାହିଁ କଳାକାର, ଓହୋ ହୋ, ମରେନି କବିତା, ଉଠୁଥିବେ ଯେତେ ଦିନ ଧରାରେ ସବିତା, ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ସେହି ଅଟନ୍ତି ଧରାରେ, ଅବସାନ ହେଇପାରେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ। ଆଜ୍ଞା, କଳାକାରଙ୍କର ଅବସର ନୁହଁ, ଅବ୍ୟାହତି।
ହଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଯଦି କଳା ଜଗତରୁ ଅବସର ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭୀଷ୍ମ ପାଠ କରିପାରେ କରିନଥାନ୍ତି, ଅବ୍ୟାହତ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଛି। କଳାକାରମାନେ ଅବ୍ୟାହତି ନିଅନ୍ତି, ଅବସର ନୁହଁ। କଳାକାରମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ଲାଗେ ସେମାନେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଳାକାର। ଏକ୍ସ ନାହିଁ, ନୋ ଏକ୍ସ, ଅତୀତ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ, ଅତୀତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବା। ଅବ୍ୟାହତି, ଆମେ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଛୁ। ମୁଁ ଯାତ୍ରାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଗଲି, ପୁଣି ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ହେଇପାରେ, ଅଭିନୟ ଯୋଉଠି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବନି। ଅବସର ନେଲା ପରେ ଆଉ କେମିତି ଚାକିରି ତ ଅବସର ନେଇଗଲେ ନା, ସରି ଆମେ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ଅବ୍ୟାହତ ପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ପୁଣି କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନଥିଲା? ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, ପଛରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ। ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଥିଲା। ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ କରିଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ତଳେ ଛାଡ଼ିଲି। ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜିର ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ନଙ୍ଗଳା ନୃତ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତା ନଥିଲା। ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର, ଝିଅ ପିଲା ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ। ଆଜି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆ ଉପରେ ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ? ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥାଟା କହୁଛି, ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ା। କୌଣସି ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆ ମୂଳରେ କାରଣ କ'ଣ? ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଝିଅ ପିଲା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ, ହାଫ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାଖ କଟା ଡ୍ରେସ୍, ପୁରା ଜଙ୍ଘ ଦେଖାହେଉଛି, ଯେତେ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କାରଣ କ'ଣ? କାହାର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଷଣରେ ସ୍ୱାର୍ଥ କାହାର ରହୁଛି? ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ପୁରା କହୁଛି, ପାର୍ବତୀରେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ 2000 ମସିହାରେ, ଆଜ୍ଞା, ଭଞ୍ଜନଗର ପାଟି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସେ ନାଟକ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ପାର୍ବତୀ 2000 ମସିହାରେ ନମ୍ବର 1 ଥିଲା ଏକଦମ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫାଦର କରୁଥିଲି, ଆଉ ଗୌରବ ଥିଲା, ହିରୋ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସି ପଡ଼ିଲା ତେଲେଙ୍ଗା ପାର୍ଟି ନଙ୍ଗୁଳି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆମ ହାଉସ୍ ଫାଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଫୁଲ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସବୁ ଚାହିଁଲେଣି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ, ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ସେଇମାନଙ୍କର। ତମେ ତମ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଯଦି ତମେ ଯାତ୍ରାଟାକୁ କଳଙ୍କିତ କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିବ, ତମେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର କି କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି ତମେ ତମର ସେ ପାର୍ଟି କର, ଯାତ୍ରା ନାଁ ଦିଅନି, ଯାତ୍ରା କଳଙ୍କିତ କରନି, ନିର୍ଲଜ। ଏଇଟା ଅତି ନିର୍ଲଜ, ମାନେ ନିର୍ଲଜତାର ପରିଚୟ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଐତିହ୍ୟକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗୁଳି ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ କାହିଁକି? ଠିକ୍ କଥା। ତମେ ତମର ନଙ୍ଗୁଳି ନାଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କରୁନ, ଯାତ୍ରା ନାଁ କାହିଁ ଦେଉଛ? ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ନିନ୍ଦନୀୟ ସେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ, ସେମାନେ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ। ନିନ୍ଦା ନୁହଁ, ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ନଙ୍ଗୁଳି ନାଚକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ। କିଏ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗୁଳି ନାଚ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ନଚେଇଲା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ, କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା କ'ଣ ସେ କିଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଅତି ନିର୍ଲଜତାର ପରିଚୟ। ମାନେ ତମେ ପଇସା ରୋଜ, ତମେ ଯାଉନ, ତମେ ସିଆଡ଼ୁ ଆଣିକିରି ତମେ ବେଶୀ ଆଣିକିରି ତମେ କରିକିରି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା ଦରକାର, ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇକିରି। ଯାହା ହଉ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କୌଣସି ସରକାର ଯାତ୍ରାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯାତ୍ରାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଲାଣି 70 ଦଶକରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପେନ୍ସନ୍, କେନ୍ଦ୍ର କଳାକାର ଭତ୍ତା ପକାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାତ୍ରା ଲେଖା ହେବ, ସେଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଲେଖା ହେଲେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମାନ୍ୟତା ମିଳେ। ଏଠି କୌଣସି ସରକାର ନା କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଛି, ନା ବିଜେଡି ଦେଇଛି, ନା ବିଜେପି ବିଜେପି ବି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇଠି, ନା ବିଜେପି ଦେଇଛି। କେହି ଯାତ୍ରାକୁ ମାନ୍ୟତା, ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ସବୁ ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେତେ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ଜଗତ, କେତେ ଲକ୍ଷ କଳାକାର ଆଦେରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ତୁ ଖାଲି ପଇସା, ସରକାର ଖାଲି ପଇସା, ମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ତୁମର ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇବ? କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କହିକି ଗଲା, ଦେବି ଦେବି ବୋଲି ଗଲା, ଇଏ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଦେବି, କିଏ ଜାଣି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଟୋଟାଲି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଳାକାରଙ୍କ ମାନେ 100% ଶତ୍ରୁ। 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପେନ୍ସନ୍ କଳାକାରମାନେ
रेगुलारली पठेक डॉक्यूमेंट से दौना 2 वर्ष 3 वर्ष धरिकी जदि बाई चान्स आम ह्यूमन राइट्स कमिशन गलु आमको डकईकि कहते बेसी हईराण कर ह्यूमन राइट्स कमिशन जाऊँ किए तुमको तेणु बीजेपी सरकार टोटाली केंद्र सरकार टोटाली कलाकार शत्रु ये तो ओडिशा कलाकार भत्ता ठीक समय मिलूनी से बीजेडी जहाँ हो खराब हो भल हो प्रति मास 10 तारीख पूर्व से दे दूसरा ये मास ये बाकी रखी दूसरी ये दौनी ये कलाकार भत्ता दौनी बढ़े बोली तो स्टेट मना करदेला कहला कलाकार भत्ता बढ़ेबी आगु जहाँ स्टेट मना करदे बीजेपी गवर्नमेंट कलाकार भत्ता बढ़ार ना तो वार्धक्य भत्ता तो जब वार्धक्य भत्ता बढ़ कलाकार वार्धक्य मान 60 वर्ष पर कलाकार पाँच सेंट्रल टेंशन ना तेणु सेंट्रल 2 वर्ष 3 वर्ष दिल्ली में पैसा बाकी रखी दौना डॉक्यूमेंट देले भी दौना हईराण कर सब अवहेलित तेणु ये बीजेपी सरकार जरिया केंद्र हाँ मुझे पाउचंती ना भत्ता समस्त 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 यात्रा जगत बहुत बाहर लोक यात्रा पाला दासकाठिया पाउछन बहुत पाउछन जाओ आपण पाखु आसिकी बहुत भल लगिला बहुत दिन इच्छा थिला जे राजेंद्र भाईना राजेंद्र पति जी कि अद्वितीय तारका यात्रा जगत माइल खुंट तांकर साक्षात्कार नवा मो इच्छा आज पूर्ण होई संकल्प पूर्ण होई आपण मान सामना को जड़े वयोज्येष्ठ कलाकार आम मानकर गुरु को आनिकी पहुँचे पार्ची 40 वर्षर यात्रा जीवन त्याग भितर तांकर जो अकुहा कथा किछि थिला आज से आपण को आगे कहिसंती एटा हूँ बड़ भाग्यर कथा आपण माने देखंतु शुणंतु एमती आगुक भी अनेक कलाकार आसो आउ भाईना सब मो उपर आशीर्वाद अच्छी भाईना भी सब वीडियो देखती मत कहते टुना भल काम कर बड़ कथा जाओ भाईना जय जगन्नाथ सुखरे थांतु भलरे थांतु भगवान मंगल करंतु एमती आपण भाया लोक एमती थांतु आमे देखु थाउ ये यात्रा जगत ये यात्रा दुनिया चली थाउ आपण गाछ जय जगन्नाथ।